10 से ज़ुबर आ रहा। इसका इस किले के साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ है? हाँ दगा सलोरखानी ज़्यादा। ये भी ड्राई फ्रूट के लिए हैं कुछ भी। हाँ जी कुछ भी। अच्छा ठीक। 1500 रुपये ना 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 नाजक नहीं दा दलते न बरे कम जी दा टोल दा अतिला रो पे दे बाने हत्यान छे आगा बरतल खुद बद मरगा दे जैता हुकूमती तवज्जो दुमरा द निश बराबर दा चागा अर्स शक्ल छे आगा वरान शवे दे او دا شاته زماته سو ګوره دی دیوالونو سره څه چل شوی ټول تک تور نو د دې حالت خو چې دی هغه د دې خایس او د تاریخ چې هغه د روح حالت سره دی خلک دا لیدل غواړي چې دا څنګه په هغه وخت کې دا سو ګوره دا مخ دیوال چې دی هغه چټي شوی دی کریک دی د دې د ریپیرینګ هیڅ تنظیم نشته او کوم دن نو ګوره په دې کې دا خانه جوړې وي دي کې به مشال خود دا د مشال له خودو خانی دي یو دوا او درې سټپ دا دیوال جوړ شوی دی په دې کې پکې دا چې دی دا چونه لګیدل نه लाहौर का ये शाही कला सुल्तान बालबन ने सन 1267 में नया किला तामीर किया जिसे तैमूर की फौजों ने सन 1300 हमले के वक्त तबाह कर दिया था और इसी मंगोल फौज या बादशाही किला कई दफा बनाया और तबाह किया। लाहौर से गुजरते हुए दरियाए रावी के किनारे पर वाक़े कलानुमा इमारत का पहली दफा रिकॉर्ड में तस्करा 11वीं सदी में होता है जब महमूद गज़नवी ने मिट्टी का किला बनाया जिसे मंगोलों ने सन 1248 में लाहौर पर हमले के वक्त तबाह कर दिया था और इसी जगह सुल्तान बालबन ने सन 1267 में नया किला तामीर किया जिसे तैमूर की फौजों ने सन 1398 में तबाह कर दिया जिसे एक दफा फिर मुबारक शाह सैयद ने सन 1421 में तामीर किया जिस पर सन 1430 और 40 की दहाई के दरमियान काबुल के शेख अली ने कब्जा किया जो कि सन 1526 तक पश्तूनों के कब्जे में ही रहा जब इस पर मुगल बादशाह बाबर ने कब्जा कर लिया। और नाज़रीन लाहौर का ये शाही किला आपको आज जिस हालत में नजर आ रहा है इसकी तामीरात की इब्तिदा सन 1515 में मुगल आजम जलालुद्दीन अकबर के दौर में हुई जिसने मिट्टी के बने हुए किले को गिराकर पक्की ईंटों से किले की तामीर शुरू कर दी थी। महल, शानदार बागीचे, शाह बुर्ज, दौलत खाना खासोआम और अकबरी गेट चाकबर बादशाह के जमाने में तामीर किए गए। मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद के د جنت یو آرټیفیشل یو مصنوعي جنت جوړ شوی او نن هغه د نور لپاره عبرت دی او دا میسج ورکوي چې گاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں सामान 100 बरस का फल की खबर नहीं। नाज़रीन अकबर बादशाह के साहबजादे नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जो कि शाह जहांगीर के नाम से जाने जाते हैं ने सन 1612 में किले में मजीद तामीरात का सिलसिला शुरू किया जिसमें मकतब खाना, काला बुर्ज, मशहूर जमाना पिक्चर वॉल और अहाता जहांगीरी शामिल है। जहांगीर के बाद आता है शाहजहां का दौर जिनके जमाने में भी किले की सबसे शानदार तामीरात की गई जिनमें उनकी अहलिया मुमताज महल के लिए मशहूर जमाना शीश महल जिसमें उन्हें रहना नसीब न हुआ, मोती मस्जिद और शाही सवारी के लिए हाथी सीढ़ियां भी शामिल हैं। دا ماربل لی سنگ مرمر دی دې کې دوره خسته جالای جوړه شوې ده تر ویخه پورې دا دیوانه خاص ده دا رهایشي او چې کوم ورته خلوت خانه وي دا د هغه ځای د دنه د بیګماتو د غیر رهایشي کمرې و په دې کې لاندې که تاسو وګورئ د مخامخ د سنگ سرخ پیلر سراسر لګیدلی دا سر ټوټل سنگ سرخ دی او بیا په دې کې لاندې چې دا که تاسو وینئ دا لاندې خانې دي د هغه خانو دغه دي کوم چې زیاتر د جیل لپاره په دغه ये मगरबी दालान है और अब यहाँ से हम मगरबी दालान में अंदर आ गए हैं। अंदर जाते हैं आपको दिखाते हैं कि यहाँ का रहन सहन किस तरह का था।
वाह जी, ये अगर इस ज़माने में इस तरह का है तो उस ज़माने में किस तरह का होता होगा। दा कदरमंद च बदे ज़माने के दा पूरा महामख बदे साइड बाने दा जान ला कमरी दी और दा यो दाला नबल ब्याबल और दा गन अलावा दा पदे तरफ बाने जान लदी राजा दा गए खा बया तो पूरे दी चतो तदी बया په دالانونو کې د دالان دا سک آرټ ګیلری دي چې موجود دلاندې په دا کې بیا د دې نه دا د دې بل ګیټ ته دې ګیټ نه چراوز چې په دې خوا دا بل دالان نه مخ کې لوی دا د غي مخ کې نه پورشن دی د یو نه بل د بل نه بل دا په هغه کې مخامخ ګلکارای شوی د دې نه بیا په دې خوا حیران شي انسان چې دا کم آرکیټیکچر دغه ډیزاینینګ کړو په دې کې ګوره دا د ماربل سراسر یو د چوکاټ چې دا د ماربل له ټوټل و د بده مرغه د ما شوی د حکومت په دې باندې کار نه کوي چې مخکې خدا ټوټل د ماربل لګېدل بیا چې دې کې دنم ګلکاري څومره بیا چې رانونه چې دا بل او دې ماسک په دې کوم دنه په دې دا کې ماسک دا فواره لګېدلې و دا وسره دا شمالي سایډ دی د کېلې نو زمونږ خو پانډای و چې شولې په ګرځېدو چې دا څومره دی هغه کته سره پورې چې دی دا ماسک دی کاریګري هلته وګورئ چې ګوره په دې کې محمد دا پاساتي جوړلی په هر پیلر کې او دا څنګه سرخ دی په دې څنګه سرخ دی باریک بینای کار ته وګوره چې دا څومره اعلی ښایسته او ښکلی کار شوی دی دا سراسر ډبل دوه د لرګي په شان ته وایي چې دا لرګی دی پکې نه دا هغې د ماسکې دلته کې چې په کوم سپایانو یا هغه به هم مغول شادرګان به هغه په دې لباس کې لکه تاسو دا ګورئ دا کسان چې کوم را روان دي دا لباس چې دی دا به د دې ځای د سکیورټي کسانو او د هغې شهزادګانو لمبو وهلې خلک ویني هغه ساټ تستبلې دي او په دې لار په دې ګراوندونو ټولو کې دننه خفیه لارې تللي دي مغول بادشاه شهاب الدین محمد خرم چې شاهجهان به ورته وي دا د هغه دیوان عام دی دې ځای کې به عام ولس چې دی د هغه سره ملاقات شو عام خبرې چې دی هغه به خلکو هغه دلته کې اورېد ډېر خوند وکړو ډېره مزه یې وکړه خو یو خبره تاسو ته کومه چې تاسو د میډیا په وساتت سره ټول خلکو ته وایم او حکومت چارواکو ته وایم چې لکه دا کوم روان چې په دې شوی دی په کوم ډیزاین باندې او کوم دغه باندې جوړه شوې ده او دا به حال پاتې نه شي دا ورڅه به زموږ ختم شي دا زموږ میراث تر کشرانو دغه دا به زموږ ختم شي جی نو او بار چې کوم دی نو که تر موږ دا ووایو بار په دغه ګیټ کې 50 روپۍ چې کوم دی نو په ګیټ کې بار علي یو کس پر هیډ 50 روپۍ دي دننه بیا د شاهي محل ځان له 50 روپۍ علي نو په کار دا چې دغه پیسې دی ونه خوري او هغه په دې ولګي نو ډېر ښه به زه کوو چې دا چې کوم دی نو دا باقي پاتې شي که تا په خپله د دې حالت ولیدو ډېر خسته حال لا ډېره خرابه شوې ده او کم کړن او کم تکلیفونه چې هغې جوړه کړل زه هم چې ډېره ښایسته جوړه کړله اوس دا زه هم چې دا انجینران داسې به جوړه نه کړي لکه څنګه چې پخوا جوړه شوې ده قدرمندو دا وخت موجود یم د شهاب الدین محمد خرم چې شاهجهان بادشاه به ورته وي د هغه په دیوان عام کې دا د ما شاته تاسو وینئ دا د هغه دیوان عام او دې ځای کې به هغه د عام ولس چې کومې ستونزې وي مسلې وي هغه سیوا اورېدلې دا د هغه دیوان عام چاردیوالي ورته ښیم عقل خوځي چې دا کارونه دي څنګه کړي ګوره دا تمام چې موږ د لرګي نه نشو جوړولی دا د سنګ سرخ نه جوړ دي او په دې باندې دومره بهترین کار شوی دی چې دا تاسو وګورئ لاندې او بیا دې نه شاته دا یوازې نه دی هغه سره پورې تللی خو سوتر په دې کې فرق نشته د دې کې تاسو په دې خوا وګورئ نو دا فرنټ لین دی په دې کې مخلوق جمع ولې چې د بری صغیر بادشاه معمولی د لږ ځای نه و
تقریبا نیمه غنټه کېږي چې موږ روان یو، موږ دا ځایونه ګورو، تر دا ځایه موږ دا محل 10% نه دی کتلی. خو د بده مرغه دا دومره چې تمام پاکستان زه وایم چې نیم پاکستان خرڅ کړي نو د دې قلا قیمت به ونه شي. دا داسې ټوټ پوټ شکار دی چې ځای په ځای حکومت پاکستان د دې مرمت قدر لا ونه شو، دا په خپل حال به حال پاتې نه کړی شو. او ځای په ځای د دې حکومت د نااهلۍ د مسلمانانو د عروج او د زوال کیسې په دې کې ځای په ځای ښکاري دي او دغه دي چې څومره عیاشۍ کې د خلکو او څنګه د دې عروج کې او څنګه زوال ته راډه دا کته که تاسو ګورئ دا توپې دي هغه ورسره دا توپې چې په دې باندې مخکې فټ وي، خو وروستو دوی د عیاشۍ د لاسه لاړل غرق شو او دغه د مسلمانانو عروج چې و هغه زوال ته راغی. دومره لوی کور که دې جوړاو نو دغه وخت کې د یونیورسټۍ هم جوړولی شولې، کوم به چې د دې قوم د عروج یو نوی باب دغه کړی. خو د بده مرغه نه پرون مسلمانان چې دی هغې ټکنالوجي او تعلیم ته توجه ورکړې وه، نه نن د هغې پریارټي دي چې د وجې نه یې موږ د نورو د لاس ته جوړ شویو څیزونو ته محتاج یو. حکومت که نن دا ځای پروکیور نه کو، دا چې دی دا ځای حکومت چې دی هغه پروټیکټ نه کو، ریهیبلیټیټ نه کو، په اصل شکل کې دا ښکاره نه کو، نو ډېر زر ده چې راتلونکي وخت خلک چې دي هغه به د دغه تاریخي او ثقافتي ورثې نه محرومه شي، کوم چې به زمونږ د بدمرغۍ د ټول نه غټ علامت وي. دوا خان جانان شاهي قلعه لاهور د راتلونکي ویلاګه پورې اجازه راکړئ. الله پامان.